ओम ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूर्तये सखाय इंद्रमूर्तये ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधक्कस्य स्विद्धनम् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधक्कस्य स्विद्धनम् योरनिलममृतमथेदम् भस्मान्तं शरीरम् ओ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ओ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ओ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म शान्ति 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 ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता विश्व पिता विश्व माता
जगत पिता जगन्माता जगदम्बा जगत जननी। ओम जगतपति विश्वपति ओम। हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अद्वितीय अनुपमा जगदादि कारण, हे अज निराकार सर्वशक्तिमन न्यायकारिन, हे जगदीश सर्व जगदुत्पादकाधार, हे सनातन सर्वमंगलमय सर्वस्वामिन, हे करुणाकर अस्मत्पितः परम सहायक, हे सर्वानंद प्रदा सकल दुख विनाशक, हे अविद्यांधकार निर्मूलक विद्यार्क प्रकाशक, हे परमैश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक, हे अधमोद्धारक पतित पावन मान्य प्रदा, हे विश्व विनोदक विनय विधि प्रदा, हे विश्वास विलासक, हे निरंजन नायक शर्मद नरेश निर्विकार, हे सर्वांतर्यामिन सदुपदेशक मोक्ष प्रदा, हे सत्य गुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक, हे दारिद्र्य विनाशक निर्वैर विधायक सुनीति वर्धक, हे प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक, हे सर्व बलदायक निर्बल पालक, हे सुधर्म सुप्रापक, हे अर्थ सुसाधक सुकाम वर्धक ज्ञान प्रदा, हे संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक, हे पुरुषार्थ प्रापक दुर्गुण नाशक सिद्धि प्रदा, हे सज्जन सुखदा दुष्ट सुताड़ना गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक, हे परमेश परेश परमात्मन परब्रह्मन, हे जगदानंदक परमेश्वर व्यापक सूक्ष्म छेद्य, हे अजरा अमृत अभय निर्बंधनादे, हे अप्रतिम प्रभाव निर्गुणातुल विश्वाद्य विश्ववंद्य विद्वद्विलासक, हे मंगल प्रदेश्वर, हे सर्वदा सुखदायक, हे सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वर, हे पक्षपात रहित धर्म न्यायकारिन, हे परमेश्वर्यवन इंद्रेश्वर, हे महाविद्या वाचोधिपते बृहस्पति परमात्मन, हे पराक्रमेश्वर सर्वव्यापक, हे विष्णु हे ब्रह्मा हे महेश्वरा, हे प्रभो विभो, हे स्वयंभू शंभु शंभु, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवस्वः। प्राणदाता प्राणेश्वर प्राणाधार जीवनेश्वर जीवनदाता दुख विनाशक स्वयं सुख स्वरूप आनंददाता आनंदकर सुखकर सुखदायक आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा మోక్షదా ఓం 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 ఓంకు వందనాలు। ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు। సర్వేభ్యో నమో నమః। ఆత్మ బంధువులారా శాశ్వత బంధువులారా
విశ్వబంధువులారా, ధర్మబంధువులారా, బ్రహ్మబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, విశ్వాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, శాంతాత్మ, సర్వాత్మ, శాశ్వతాత్మ, దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, పరమేశ్వర ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, నేనే బ్రహ్మను, పరమాత్మే, ఓం ఖం బ్రహ్మ, పరబ్రహ్మ, అందరికంటే బ్రహ్మ, ఎవరు లేకున్నా ఒంటరిగా ఉండి అన్ని చేసుకునే బ్రహ్మ, సర్వశక్తిమంతుడు బ్రహ్మ, పరబ్రహ్మ, బ్రహ్మశక్తి ఎవరు లేకుండా కూడా పెరగగలుగుతుంది, అభివృద్ధి కాగలుగుతుంది, వికసించగలుగుతుంది, వికాసం కాగలుగుతుంది, మహాను గొప్పగా కాగలుగుతుంది. ఈ ఆత్మల సహకారం లేకుండా, ఈ ప్రకృతి సహకారం లేకుండా పరమపిత పరమాత్మ సృష్టి నిర్మాణం చేయగలుగుతాడు, నిర్వహణ చేయగలుగుతాడు, నిర్మూలన కూడా చేయగలుగుతాడు. అటువంటి పరమపిత పరమాత్మ పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాండములో, విశ్వంలో అందరికంటే గొప్ప, అన్నింటికంటే గొప్ప పరబ్రహ్మ పరమపిత పరమాత్మ అయితే పిండములో కూడా బ్రహ్మ, పిండములో బ్రహ్మ కూడా, సమాజంలో బ్రహ్మ, ఈ లోకములో, ఈ ప్రపంచంలో బ్రహ్మ. బ్రహ్మను పట్టుకున్న వారే, బ్రహ్మ యొక్క స్థితిలో ఉన్నవారే బ్రాహ్మణులు. అందుకే విశ్వంలో పరబ్రహ్మ అయితే ఈ సమాజంలో బ్రాహ్మణులు. పరమాత్మ యొక్క ధ్యానములో ఉండేవారు, ఉపాసనలో ఉండేవారు బ్రహ్మలు అవుతారు, గొప్పగా అవుతారు. అన్యులు కారు, శుద్రులు కారు, నీచులు కారు. ఎవరైతే అన్యాన్ని పట్టుకొని అన్యోపాసన చేస్తారో పరమాత్మని కాదని అన్యోపాసన అన్నారు. అన్యోపాసన చేస్తే అన్యులు అవుతారు, బ్రహ్మలు కారు, శుద్రులు అవుతారు, నీచులు అవుతారు. అందుకే నేను కూడా గొప్పే. నిజానికి నేను ఆత్మను, నేను గొప్పే. నేను నీచుణ్ణి కాదు, హీనుని కాదు, దీనుని కాదు. కనుక పరమాత్మ యొక్క సంతానాన్ని, పరమాత్మ నా పిత, మాత, భ్రాత, దాత, విధాత, గురు, ఆచార్య, రాజా, ఈ విధంగా ఎవరైతే ఉపాసన చేస్తారో, పురుషార్థం చేస్తారో, సద్వినియోగం చేసుకుంటారో, సరిగా ఉపయోగించుకుంటారో, ఉపాసన యొక్క అర్థం ఇది. సరైన ఉపయోగం, సద్వినియోగం, పురుషార్థం ఉన్నట్టు తెలుసుకొని ఆ గుణాలు నింపుకోవడం ఉపాసన యొక్క ఉద్దేశ్యం. అటువంటి వారు గొప్ప అవుతారు. పరమాత్మను రక్షించుకోవాలి. పరమాత్మ రక్షిస్తున్నాడు. సర్వరక్షకుడు, విశ్వరక్షకుడు, జగద్రక్షకుడు పరమపిత పరమాత్మ. రక్షించే వారిని రక్షించుకోవాలి. దీనివల్ల సుఖం ఉందో, రక్షణ ఉందో, భద్రత ఉందో దాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉంటుంది. పరమాత్మను రక్షించుకోవడం అంటే పరమాత్మ చెప్పినట్టు వినడమే. పరమాత్మ మన పిత, మాత, పితామహ, ప్రప్రీతామహ, మన తాత 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 కూడా, తాత కూడా రక్షించేవాడు. తాత అంటేనే రక్షణ. రక్షించేవాడే తాత, త్రాత, జగత్రాత, విశ్వత్రాత. పరమపిత పరమాత్మ రక్షించుకోవడం, ఆదేశాలను అర్థం చేసుకుని పాటించడమే రక్షణ అవుతుంది. ఆచరించడమే, పరంపరలను ఆచరించడమే పరంపరలను రక్షించుకోవడం, వారసత్వాన్ని రక్షించుకోవడం అవుతుంది. ఒకటి ఉంటే సరిపోదు. ఈ సమాజం నిలబడాలి, సాగాలి ఉంటే రక్షణ కూడా కావాలి. రక్షణ వ్యవస్థలు ఉండాలి. కేవలం బుద్ధితో పనిచేస్తే సరిపోదు, రక్షించుకోవడం కూడా అవసరమే. శారీరక బలం, మానసిక బలం, సాధనాల బలం కూడా ఉండాలి. ఆ రక్షణ బలం కొరకే పరపిత పరమాత్మ శాస్త్ర ధర్మాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో కూడా తన గుణాలే ఉన్నాయి.
క్షత్రియుల్లో పరమాత్మ గుణాలు ఉంటాయి. పరమాత్మ యొక్క లక్షణాలే ఉండాలి రాజులో. రాజ్య వ్యవస్థ అవసరం ఉంటుంది. ఒకడు మాత్రం ఉంటే సరిపోదు. రాజ్య వ్యవస్థ వస్తున్నాయి. కేవలం రాజ్య వ్యవస్థ ఉంటే మాత్రం సరిపోదు. పంపిణీ వ్యవస్థ ఉండాలి, సరఫరా వ్యవస్థ ఉండాలి, వ్యవస్థ చేసి ప్రబంధం చేసే వ్యవస్థ కూడా ఉండాలి. అదే వైశ్య ధర్మం. అలా ఉంటే సరిపోదు. అన్నిటికీ సేవ చేసి అందరికీ అనుకూలమైనటువంటి వ్యవస్థ ఉండాలి. అన్ని వ్యవస్థలకు ఆధారమైనటువంటి వ్యవస్థ శూద్ర వ్యవస్థ. దాన్ని శౌద్ర వ్యవస్థ అన్నారు. శౌద్ర ధర్మం కూడా అవసరం. అది భూమి లాంటిది. పాలన పోషణ చేసే భూషణ ధర్మం అదే శౌద్ర ధర్మం, శూద్ర వ్యవస్థ. బ్రహ్మాండంలో ఉన్న వ్యవస్థలే ఈ పిండంలో ఉంటాయి, ఈ సమాజంలో ఉంటాయి. ఈ సమాజం కూడా ఒక బ్రహ్మాండం లాంటిదే. ఈ సమాజం కూడా ఒక ప్రపంచమే, ఒక జగత్తే. పరమాత్మ తనలో ఉన్నటువంటి గుణాలను ఈ వ్యవస్థల రూపంలో పెట్టడం జరిగింది. అదే బ్రహ్మ, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియుడు. క్షత్రిని కష్టాల్లో, నష్టాల్లో, బాధల్లో, భయాల్లో రక్షించేవాడు క్షత్రియుడు. రక్షణ, క్షతిలో రక్షించేవాడు క్షత్రియుడు. నష్టం, కష్టం, బాధ, భయం, ఇబ్బందులు ఎవరైనా భయపెడితే, అందుకే రాజు యొక్క శాసనంతో, రాజ్యాంగంతో, చట్టాలతో బలహీనుడు కూడా భయపెట్టగలుగుతాడు. బలవంతుణ్ణి బలహీనుడు భయపెట్టగలుగుతున్నాడు. ఎంత బలవంతుడైనా చట్టానికి లొంగాల్సిందే. రాజ్యాంగం యొక్క ఆధీనంలో ఉండాల్సిందే. దీనికి భయపడినవాడు న్యాయ వ్యవస్థకు భయపడతాడు, చట్టానికి భయపడతాడు, దండనకు భయపడతాడు, రాజుకు భయపడతాడు. రాజు పుట్టివాడైనా, బలహీనుడైనా, బకచిక్కి ఉన్నవాడైనా ఆ వ్యవస్థకు భయపడతాడు. రాజు లావు ఉన్నాడా, బక్క ఉన్నాడా కాదు, లక్షణాలు ఉండాలి. రాజులో లక్షణాలు ఉండాలి. ఆ రాజ్య వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. మనుస్మృతిలో మనకు ఈ వ్యవస్థ ఇటువంటి క్రమమే కనిపిస్తుంది. బ్రాహ్మణ ధర్మం గురించి, క్షత్రియ ధర్మం గురించి, వైశ్య ధర్మము, శూద్ర ధర్మం గురించి అదే క్రమంలో అధ్యాయాల్లో చెప్పడం జరిగింది. మనుస్మృతిలో 7వ అధ్యాయంలో రాజు ఎలా ఉండాలో, రాజు యొక్క విశిష్ట గుణాలు ఏమి ఉండాలో చెప్పడం జరిగింది. ఇంద్ర అనిల యమ అర్కాణం అగ్నేశ్చ వరుణస్య చ చంద్ర విత్తేషయో చైవ మాత్ర నిర్హిత్య శాశ్వతి. రాజు ఎలా ఉండాలి? ఇంద్రునిలాగా ఉండాలి, అగ్నిలాగా ఉండాలి, ఇంద్రునిలాగా ఉండాలి, వాయులాగా ఉండాలి, యమునిలాగా ఉండాలి, అర్కుడు సూర్యునిలాగా ఉండాలి, అగ్నిలా, వరుణ జలంలాగా ఉండాలి, చంద్రునిలా. ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. రాజు యొక్క లక్షణాలు, అటువంటి విషయాల గురించే బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులు చెప్పడం జరుగుతుంది. వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలి? బ్రాహ్మణులు అంటే సరిపోదు, క్షత్రుడు కూడా ఉండాలి. ఆ క్రమంలో ఈ ప్రసంగంలో, ఈ సందర్భంలో అహం బ్రహ్మాస్మి అనడం జరుగుతుంది. నేను కూడా బ్రహ్మనే అంటే నేను ఈశ్వరోపాసన చేస్తూ బుద్ధిని వాడుకునేవాడిని, బుద్ధి ఉపాసన చేసేవాడిని, జ్ఞానోపాసన, బుద్ధి అంటే ఉపలబ్ధి, జ్ఞానం, జ్ఞానోపాసన చేసేవాడిని, విద్యతో విజ్ఞానంతో పనిచేసేవాడిని. నేను క్షుద్రుని కాదు, నీచుని కాదు, బుద్ధిహీనుని కాదు, మూర్ఖుని కాదని చెప్పడానికి. అహం బ్రహ్మాస్మి, నేను మూర్ఖుని కాదు, నేను బ్రహ్మను. ప్రగతి చెందే గుణం నాలో ఉంది, ఆ లక్షణాలు ఉన్నాయి. బ్రహ్మ అనే శబ్దానికి ధాతు అర్థం బ్రహ్మ. బ్రహ్మ అంటే పెరిగే లక్షణం. ఆయుర్వేదంలో శబ్దం వస్తుంది బృంహణం అంటే బకచిక్కిన వారిని లావు చేసే ఉపాయం బృంహణం అంటారు. శరీరాన్ని పెంచే చికిత్స బృంహణ చికిత్స. పెరిగే గుణం ఉండాలి, వికాసం చెందే గుణం ఉండాలి బుద్ధితో. అందుకే యా మేధాం దేవగణ పితరష్ట ఉపాసతే తయా మా మధ్య మేధావి నమ్ముకురు. హే పరంపిత పరమాత్మ, విత్తము
వేరే పేరు ప్రతిష్టల తర్వాత, ధనము సాధనాల తర్వాత ముందు నన్ను మేధావిని చేయండి. సత్వరమే, ఇప్పుడే, ఈ రోజే మేధావి నమ్ముకురు. సద్య, వెంటనే నాకు కావాల్సింది మేధ, ఆశు బుద్ధి, వెంటనే అర్థం చేసుకునే బుద్ధి కావాలి, తీవ్ర బుద్ధి కావాలి, కుశాగ్ర బుద్ధి కావాలి. యా మేధాం దేవగణ, దేవగణాలు దేవతలందరూ కూడా ఆ మేధస్సునే. పితరశ్చ ఉపాసతే, పితరులు కూడా దేవతలు కూడా దాన్ని ఉపాసించినారు. మేధ కావాలని మేధోపాసన చేసినారు, బుద్ధి ఉపాసన చేసినారు. అటువంటి బుద్ధి నాకు కావాలి. నిజానికి ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా బుద్ధితో పనిచేయడమే ముఖ్యం. విద్యతో, జ్ఞానముతో, ప్రజ్ఞతో పనిచేయడమే అవసరం. తర్వాత రక్షించుకునే వ్యవస్థ కూడా ఉండాలి. ఒక బలవంతుడు 100 మంది విద్వాంసులు కూడా భయపెట్టగలుగుతాడు. క్షాత్రధర్మం లేకపోతే, రాజ్య వ్యవస్థ లేకపోతే, చట్టాలు శాసనాలు లేకపోతే, రాజ్యాంగం లేకపోతే, దాన్ని నడిపించే శక్తి రాజుకుంటుంది. ఆ రాజు ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరిగింది. బృహదరణిక ఉపనిషత్తు ప్రథమ అధ్యాయము 4వ బ్రాహ్మణంలో అహం బ్రహ్మాస్మి అనేది ఈ సందర్భంలో చెప్పడం జరిగింది. పరమాత్మ గొప్ప కాబట్టి పరమాత్మని ఉపాసించేవాడు కూడా గొప్పవాడు అవుతాడు. ఎందుకంటే ఈశ్వరోపాసన చేస్తున్నాడు, ఈశ్వరుని లక్షణాలు పొందుతున్నాడు, ఈశ్వరుని యొక్క గుణకర్మ స్వభావాలు తీసుకుంటున్నాడు, స్థిరం చేసుకుంటున్నాడు, ఆచరిస్తున్నవాడు, మేధోపాసన చేస్తున్నాడు, బుద్ధిోపాసన, విద్యోపాసన చేస్తున్నాడు. ఈశ్వరుని యొక్క స్థితిలో పరమాత్మ యొక్క ధ్యాసలో, ధ్యానంలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు అవుతాడు, బ్రహ్మ అవుతాడు. అహం బ్రహ్మాస్మి. కాబట్టి ఈ వ్యవస్థ యొక్క విధానాన్ని చెప్పడం జరిగింది. ఆ రకంగా సృష్టి ప్రారంభంలో కేవలం బ్రహ్మ ఉండడం అని జరిగింది. బ్రహ్మవా ఇదం అగ్రే ఆసీత్ ఏకమేవ తదేకం సన్ న వి అభవత్. ఏకమేవ, ఒకడే ఉన్నాడు, ఒకడుంటే ఏమవుతుంది? ఏకమేవ, ఏకం సత్, ఒకడు ఉండడం కారణంగా నా వి అభవత్, విభు కాలేకపోయినాడు, సమర్థుడు కాలేకపోయినాడు. రక్షించుకోవడం అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వ్యక్తులనే ఉండాలి. ఒక సమాజం అంటే సమాజంలో బ్రాహ్మణులు, క్షత్రులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అందరూ ఉండాలి. అలాగే ఈ పిండంలో, శరీరంలో కూడా ఈ లక్షణాలు ఉండాలి. నేను బ్రాహ్మణుని కాబట్టి నేను ఆయుధం పట్టును యుద్ధం చేయనని కాదు. ఒకప్పుడు ఋషులు, మహర్షులు కూడా యుద్ధాలు చేసినారు. బ్రాహ్మణులు కూడా, ఆచార్యులు, గురువులు కూడా యుద్ధం చేసినారు. మహాభారతం చూస్తాం, ఆచార్యుడు యుద్ధం చేయడం జరిగింది. బ్రాహ్మణుడు, ఋషులు కూడా యుద్ధం చేసినారు మహాభారతంలో. అందుకే మహాభారతం నుంచి మనకు ఋషులు, మహర్షులు, మేధావులు, బ్రాహ్మణులు తగ్గిపోవడం జరిగింది, వేదవేత్తలు తగ్గిపోవడం జరిగింది. మహాభారత యుద్ధం తర్వాత ఎందరో ఋషులు, మహర్షులు, యోగులు, మునులు తగ్గిపోయినారు. కారణం యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది. ఒక వ్యక్తి తానే బ్రాహ్మణుడు, తానే క్షత్రుడు, తానే వైశ్యుడు, తానే శూద్రుడు కావాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది ఒక్కొక్కసారి. నిజానికి ప్రతిరోజు కూడా అందరం కూడా శూద్రులమే, వైశ్యులమే, క్షత్రులమే, బ్రాహ్మణులమే. ఈ పిండంలో బ్రహ్మాండంలో ఉన్న స్థితి ఉంటుంది, వ్యవస్థ ఉంటుంది. బ్రహ్మాండమైన పిండం అని ఒకటే. బ్రహ్మాండంలో కూడా అవసరమే, పిండంలో కూడా అవసరమే, సమాజంలో అవసరమే, దేశంలో, రాజ్యంలో అవసరమే, ప్రపంచంలో అవసరమే. ఈ వ్యవస్థలే పనిచేస్తున్నాయి ప్రపంచంలో, ప్రతి దేశంలో, ప్రతి రాజ్యంలో, అంతటా కూడా, ఇంటిలో కూడా, సంస్థల్లో కూడా, ఆశ్రమాల్లో కూడా ఈ వ్యవస్థలు అవసరం. బ్రాహ్మణ వ్యవస్థ, క్షత్రియ వ్యవస్థ, వైశ్య వ్యవస్థ, శూద్ర వ్యవస్థ, వాటిని ధర్మాలు అన్నారు. అందుకే మన స్మృతిలో ధర్మం గురించి చెప్పండి అంటే చాతుర్వర్ణాల ధర్మాలు, చతురాశ్రమాల ధర్మాలు చెప్పడం జరిగింది. అదే క్రమంలో మన స్మృతి అంతా కూడా సాగడం జరిగింది. అదంతా కూడా మళ్ళీ మోక్షం కొరకే. ఇన్ని రకాల వ్యవస్థలన్నీ కూడా మోక్షం కొరకే. మోక్షం పొందాలంటే ఈ లక్షణాలన్నీ ఉండాలి.
బ్రాహ్మణ లక్షణాలు ఉండాలి, క్షత్రియ లక్షణాలు, వైశ్య లక్షణాలు, శూద్ర లక్షణాలు అన్నీ ఉండాలి. ఆ విషయాన్ని స్పష్టించడం జరిగింది బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో. ఆ సందర్భంలో అహం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్పడం జరిగింది. అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే సరిపోదు, అహం క్షత్రియోస్మి కూడా, నేను క్షత్రియుని కూడా, అహం వైశ్యోస్మి, నేను వైశ్యుని కూడా, అహం శూద్రోస్మి. కేవలం అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే సరిపోదు, నిజానికి అహం బ్రాహ్మణాస్మి అని చెప్పాలి. నేను బ్రాహ్మణుణ్ణి, నేను విద్యావంతుణ్ణి, వేదవేత్తను, విద్వాంసుని, పండితుణ్ణి, నేను మేధావిని, బుద్ధితో పనిచేసేవాడిని, విద్యతో పనిచేసేవాడిని. అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే అదొకటి ఉంటే సరిపోదు. కాబట్టి క్షత్రధర్మను కూడా నిర్మించడం జరిగింది పరంపిత పరమాత్మ. ఆ విషయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. బ్రహ్మవా ఇదం అగ్రే ఆసీత్ ఏకమేవ తదేకం సత్ న వి అభవత్. ఒకడు ఉన్నాడు కాబట్టి వి అభవత్, విశిష్టంగా ఉండలేకపోయినాడు అంటే విభు కాలేకపోయినాడు. విభు అంటే సమర్థుడు కాలేకపోయినాడు. ఈ సమాజాన్ని నడిపించాలంటే వ్యవస్థలన్నీ ఉండాలి. అలాగే శరీరం సరిగా ఉండాలంటే కూడా అన్ని వ్యవస్థలు ఉండాలి, మనలో అన్ని ఉండాలి. తత్ శ్రేయో రూపం, అసలు నిజానికి శ్రేష్ఠ రూపం, కళ్యాణ రూపం. నిజానికి రక్షణ ఉన్నప్పుడే దేశ రక్షణ అవసరం, ఇంటి రక్షణ అవసరం, సమాజ రక్షణ అవసరం, గ్రామ రక్షణ అవసరం. రక్షణ ఉండాలి. దేన్ని రక్షించుకోవాలి? ధర్మాన్ని రక్షించాలి. ధర్మాన్ని రక్షించడానికి ధర్మ సాధనాలు ఉంటాయి. ధనము గాని, సాధనాలు గాని, మనుషులు గాని, జనము గాని, సైన్యం గాని. నిజానికి అది శ్రేయస్సు, అది శ్రేయ రూపం అన్నారు క్షత్రియ. అది అతి అసలు జాతులు. క్షత్రం యాని ఏతాని దేవత్ర క్షత్రాని ఇంద్ర వరుణ సోమ రుద్ర పర్జన్య ఈశాన ఇది. ఈ క్షాత్ర ధర్మంలో ఈ లక్షణాలు ఉండాలి. ఇంద్రునిలా, వరుణులా, సోమునిలాగా, రుద్రునిలాగా, పర్జన్యం మేఘాల్లాగా, ఈశానం ఈశానులాగా, సమర్థంలాగా ఉండాలి. ఇవి రాజు యొక్క లక్షణాలు ఇందులో వర్ణించడం జరిగింది. దేవత్ర క్షత్రాని ఇంద్రో వరుణ సోమో రుద్ర పర్జన్యో యమో మృత్యు ఈశాన ఇది. తస్మాత్ క్షత్రాత్ పరం నాస్తి. ఇక అందుకే క్షత్రాత్ పరం, క్షత్రుని కంటే పరం లేదు. బ్రాహ్మణులు రక్షించడానికి క్షత్రులే ఉండాలి, అందరు రక్షించేవారు క్షత్రులు. క్షత్రాత్ పరం శ్రేష్, క్షత్రియ ధర్మం కంటే గొప్పది సమాజంలో నా అస్తి, మరొకటి లేదు. శ్రేయస్సును అంటే రక్షణను, ప్రియం ఉంది అన్ని ఉన్నాయి, కానీ ధనాలు ఉన్నాయి, సాధనాలు ఉన్నాయి, అందరు ఉన్నారు, అన్ని ఉన్నాయి, కానీ వాటికి శ్రేయస్సు కావాలి, వాటిని రక్షించే వ్యవస్థ శ్రేయో వ్యవస్థ. ఇది క్షత్రధర్మం, క్షత్రియ వ్యవస్థ. తస్మాత్ క్షత్రాత్ పరం నాస్తి. తస్మాత్ బ్రాహ్మణాః క్షత్రియం అధస్తాత్ ఉపాస్తే. రాజసూయే క్షత్రే ఏవ తద్ యశః దధాతి సా ఏషా క్షత్రస్య యోనిః యద్ బ్రహ్మ తస్మాద్ యద్యపి రాజా పరమతాం గచ్చతి బ్రహ్మ ఏవ అంతతః ఉపనిశ్రయతి. స్వాం యః ఉ ఏనం హినస్తి స్వాం సహ యోనిం రిచ్చతి సహ పాపియాన్ భవతి యథా శ్రేయాంసం హింసిత్వా. దీని అర్థం, రాజసూయ యాగంలో, రాజసూయ యజ్ఞంలో శత్రుల పైన కూర్చుంటారు, బ్రాహ్మణుని కింద కూర్చుంటారు. అధస్తాత్ ఉపాస్తే. తస్మాత్ బ్రాహ్మణ క్షత్రియం అధస్తాత్ ఉపాస్తే. రాజు పైన కూర్చుంటాడు, మనం చూస్తుంటాం కథల్లో, నాటకాల్లో, సినిమాల్లో చూస్తుంటాం. రాజు పైన కూర్చుంటే పండితులు పక్కన కూర్చుంటారు, మంత్రులు పక్కన కూర్చుంటారు. రాజు కంటే గొప్పవారు నిజానికి. తర్వాత రాజసూయ యాగంలో ఆ రాజు దిగి వచ్చి మళ్ళీ కింద కూర్చోవడం జరుగుతుంది.
దాని అర్థం ఏంటంటే రాజు రక్షించేవాడు కాబట్టి రాజుకు అందరు కనిపించాలి. కానీ ఆ రాజు కూడా రాజగురువు చెప్పినట్టు వినాల్సి వస్తుంది. రాజు తన ఇష్టం కాదు, తనకు నచ్చినట్టు కాదు. బ్రహ్మయ్య అంతతః ఉపనిశ్రయతి. చివరికి వేసవియుగం అయిన తర్వాత ఆ క్షత్రియుడు రాజు దిగి వచ్చి బ్రాహ్మణుల కంటే తక్కువ స్థాయిలో కూర్చోవడం జరుగుతుంది. స్వామి యోనిం యాహవు ఏనం ఇనస్తి. ఎవరైతే తనకంటే తన యోని అంటే ఇక్కడ కారణం, తనకంటే తనకు ఆధారమైన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని ఎవరైతే బాధ పెడతారో, హినస్తి లేదా నష్టం చేస్తారో, తిరస్కరిస్తారో, నిందిస్తారో, అవమానిస్తారో వారు పడిపోతారు. రాజుకు ఆధారం నిజానికి రాజగురువే, బ్రాహ్మణుడే. బ్రాహ్మణుడు ముందు. అందుకే అందరికంటే శ్రేష్టమైన వర్ణం, ముఖ్యమైన వర్ణం బ్రాహ్మణ వర్ణం. అది యోని అన్నారు, కారణం అన్నారు. అది వేరు, ఆధారం, చెట్టుకు వేరు లాంటిది. సమాజం అనే చెట్టు అనుకుంటే చెట్టుకు వేరు, తల్లి వేరు బ్రాహ్మణుడు. రిచ్చతి అంటే నష్టం చేస్తారో సహ పాపి అని. బ్రాహ్మణులకు ఎవరైతే బ్రాహ్మణులను బాధ పెడతారో, వారిని నిందిస్తారో, అవమానిస్తారో వారు పాపియాన్, ఘోర పాపులు అవుతారు. అందుకే బ్రాహ్మణత్య మహాపాతకం అన్నారు. ఇటువంటి బ్రాహ్మణులను అంటే మేధను, బుద్ధిని, విద్యను, జ్ఞానాన్ని నష్టం చేసుకోవడం అనేది తప్పు. మనలో ఉన్నటువంటి వివేకాన్ని, విచక్షణను, బుద్ధిని, జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే దూరం చేసుకుంటారో, బుద్ధితో వివేకంతో ఎవరైతే పని చేయరో వారు నష్టపోతారు, కష్టపడతారు, బాధలకు గురవుతారు, రోగాలకు గురవుతారు, సమస్యలు తెచ్చుకుంటారు, అశాంతికి గురవుతారు. అందుకే బుద్ధితో, వివేకంతో, విచక్షణతో పనిచేయాలి. అంటే బ్రాహ్మీ శక్తితో పనిచేయాలి. ఆ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. ఇందులో రాజు ఎంత గొప్పవాడైనా మళ్ళీ కిందికి దిగాల్సిందే. ఎందుకంటే తనకు ఆధారం బ్రాహ్మణ వ్యవస్థే, బ్రాహ్మీ శక్తియే. క్షాత్ర శక్తి ఎంత ఉన్నప్పటికీ కూడా సందర్భం వచ్చినప్పుడు రాజు పైన కూర్చుంటాడు. యజ్ఞ యాగాలు కూడా పైన కూర్చోవచ్చు. అది ముఖ్యంగా రాజస యాగంలో ఒక ఉదాహరణ చెప్పడం జరిగింది. కానీ మళ్ళీ కిందికి దిగి రావాల్సిందే. తస్మాత్ యద్యపి రాజా పరమతాం గచ్చతి. ఎంత గొప్పవాడైనప్పుడు కూడా బ్రహ్మైవ అంతతః ఉపనిషత్తి కింద కూర్చోవాల్సి వస్తుంది. స్వామి యోనం, ఎందుకంటే తన యొక్క సొంత, తన ఆధారం అదే కదా. రాజుకు ఆధారం ఎవరు? బ్రాహ్మణులే, బ్రాహ్మీ శక్తి. యావు ఏనం హినస్తి స్వాం స యోనిం రిచ్చతి స పాపియాన్ భవతి యథా శ్రేయాంసం హినస్తి. బ్రాహ్మణులను భయపెడితే, బాధ పెడితే, కష్టపెడితే, నష్టం చేస్తే నిజానికి రాజే హింసించుకున్నాడు, తనకు తానే హింసించుకుంటూ అవుతుంది, తన శ్రేయస్సును నాశనం చేసుకుంటూ అవుతుంది, తనకు ఆధారమైనటువంటి ఎక్కి కూర్చున్న కొమ్మనే నరుకున్నట్టు అవుతుంది, తన కాలం తానే నరుకున్నట్టు అవుతుంది. కాబట్టి రాజు బ్రాహ్మణులకు బాధ పెట్టకూడదు. ఇప్పుడు కూడా ఎవరైతే మేధావులు ఉంటారో, విద్వాంసులు ఉంటారో, దేశం కోసం, ధర్మం కోసం ఎవరైతే ఆలోచిస్తుంటారో వారిని నాశనం చేసుకుంటే దేశంలో ధర్మం నిలబడదు. బుద్ధి, విద్య, జ్ఞాన, విజ్ఞానం, వివేకం అవసరం. అందుకే చివరికి ఎవరైతే బుద్ధితో ఉపాయాలు చెబుతారో ఆ ఉపాయాలు పాటించాల్సి వస్తుంది. ఎంత సేనాపతి అయినా, సైన్యాధ్యక్షుడైనా, రాజు అయినా, రాష్ట్రపతి అయినా చివరికి మేధావుల యొక్క మాట వినాల్సి వస్తుంది, వైజ్ఞానికుల యొక్క మాట వినాల్సి వస్తుంది, శాస్త్రవేత్తల మాట వినాల్సి వస్తుంది. అందుకే వారిని అనాదరణ చేయకూడదు, బాధ పెట్టకూడదు అనే విషయం చెప్పడం జరిగింది. ఎవరైతే బ్రాహ్మ ధర్మాన్ని కాదని ఆదరించకుండా అనాదరణ చేస్తారో వారు ఆ క్షాత్ర ధర్మం పాపం అవుతుంది, పాపభాగి అవుతుంది, పాపాన్ని పంచుకుంటారు. పాపాన్ని పంచుకోకూడదు, పాపాన్ని పెంచుకోకూడదు. అది ఎక్కడో కాదండి, మనలోనే, ఈ పిండంలోనే, ఈ సమాజం అనే, ఈ రాజ్యం అనే ఈ పిండంలోనే, ఈ శరీరంలోనే మనం బుద్ధితో పనిచేయాలి.
శరీరంలో బలం ఉందని చెప్పేసి బుద్ధి అవసరం లేదు, వివేక అవసరం లేదు, విచక్షణ అవసరం లేదు, విద్య అవసరం లేదని చెప్పేసి ముందుకెళ్తే పడిపోతాం. ఎంత మల్లయోధుడైనా, వీరుడైనా, శూరుడైనా, ఎంత గొప్పవాడైనా బుద్ధితో చేసేవాడు గెలుస్తాడు. ఉపాయాలతోనే గెలుస్తాడు. ఉపాయాలతోనే అపాయాలను దూరం చేసుకోవచ్చు. పెద్ద పెద్ద అపాయాలు కూడా ఉపాయంతోనే. దానికి ఉపాయాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, అపాయాలు తక్కువ ఉంటాయి. శతకోటి అపాయాలు ఉంటాయి, అనంత కోటి ఉపాయాలు ఉంటాయి. ఆ ఉపాయాలు ఎప్పుడు ఉంటాయి, ఎక్కడుంటాయి? బుద్ధి ఉన్నప్పుడు, విద్య ఉన్నప్పుడు, వివేకం ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి ఈ శరీరం అనే ఈ సమాజంలోనే, ఈ రాజ్యంలోనే ఇవన్నీ ఉండాలి. బ్రాహ్మ ధర్మం అవసరం ఉంటుంది, క్షేత్ర ధర్మం కూడా ఉంటుంది. కానీ క్షేత్ర ధర్మానికి బ్రాహ్మ ధర్మమే ఆధారం అవుతుంది, మూలం అవుతుంది. స నైవ వి అభవత్ స విషం అసృజత. బ్రాహ్మడున్నాడు, క్షత్రుడున్నాడు రాజ్యంలో, సమాజంలో. కానీ ఏర్పాటు చూసేవారు లేరు, నడిపించేవారు లేరు, నిర్వహించేవారు లేరు, ప్రబంధకులు లేరు. అప్పుడంతా వ్యర్థమే. అన్ని ఏర్పాటు చూసేవారు, చేసేవారు కావాలి కదా. అదే వైశ్య ధర్మం. పరమిత పరమాత్మ తనకు మారుగా ఈ ధర్మాలను, ఈ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నేరుగా వచ్చి తనకు మారుగా పరమిత పరమాత్మ ఏమి చేయలేడు. అందుకే బ్రాహ్మణ వ్యవస్థ, క్షత్రియ వ్యవస్థ, వైశ్య వ్యవస్థ, శూద్ర వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సమాజాన్ని నడిపించాలి, ముఖ్యంగా మానవ సమాజాన్ని. మానవ సమాజమే కాదు, పశువు ప్రాణుల సమాజంలో కూడా ఇవన్నీ ఉంటాయి. అక్కడ కూడా బ్రాహ్మణులు ఉంటారు, క్షత్రియులు ఉంటారు. మన చీమలో చూస్తాం, చీమలో రాజు, రాణి, కూలి చీమలు, సేవకులు, సైనికులు కూడా ఉంటారు. సైనిక చీమలు కూడా ఉంటాయి. తేనెటీగలు కూడా ఈ వ్యవస్థ ఉంటుంది. మనకు తెలియకుండా అన్ని ప్రాణుల సామాన్యంగా ఇటువంటివి ఉంటాయి. ఒక ఆవుల మంద ఉండంటే అక్కడ ఆవుల మందలు కూడా ఒకటి రక్షించే వ్యవస్థ అక్కడ కూడా ఉంటుంది. 10 ఆవులు అంటే ఒక ఆవు నిలబడుతుంది, వంతుల వారిగా రక్షణ చేస్తుంది. ఒకటి తర్వాత ఒకటి పడుకుంటుంది, మరొకటి లేచి నిలబడుతుంది. రక్షణ వ్యవస్థ అంతటా ఉంటుంది. అన్ని ప్రాణులు ఉంటాయి. పందుల్లో కూడా ఉంటుంది, రక్షించే పంది కూడా ఒకటి ఉంటుంది. మనం గమనిస్తే చాలా విషయాలు అర్థమవుతుంటాయి. ఈ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి, పరమిత పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థ కాబట్టి. అది బ్రాహ్మణ వ్యవస్థ, క్షత్రియ వ్యవస్థ, క్షాత్ర ధర్మం, బ్రాహ్మ ధర్మం అయిన తర్వాత వైశ్య ధర్మం కూడా ఉండాలి. ఆ వ్యవస్థ కూడా ఉండాలని చెప్పేసి పరమిత పరమాత్మ వైశ్య ధర్మాన్ని, వైశ్య వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది కూడా పరమిత పరమాత్మ యొక్క ప్రతిరూపమే. వైశ్య వ్యవస్థ ప్రబంధం చేయడం, వ్యవస్థలు చూడడం. వారు ఎలా ఉండాలి వైశ్యులు అంటే వసులాగా, రుద్రులాగా ఉండాలి. దానికి పరమిత పరమాత్మ యొక్క వైశ్య ధర్మం యొక్క ప్రతినిధి వారు. వసులాగా, అష్టవసుల్లాగా, రుద్రుల్లాగా, ఏకాదశ రుద్రుల్లాగా ఉండాలి. ఆదిత్యుల్లాగా, 12 మాసాలు ఆదిత్యులు అంటే, ద్వాదశ ఆదిత్యులు. అలాగే విశ్వదేవతలు 13, మరుద్గణం 7 అంటారు, కానీ ఇక్కడ 49, 7 ఏళ్ళు 49. ఈ రకం ఉండాలి వైశ్య వ్యవస్థ. ఇలా ఉండాలి. అష్టవసువులు, అందులో పంచభూతాలు, సూర్య చంద్రుడు నక్షత్రాలు అన్నీ వస్తాయి. ఏకాదశ రుద్రులు, పంచ ప్రాణాలు, ఇంద్రియాలు అన్ని కలిపి, లేదా కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు 10, మనస్సు 1, 11. చనిపోయేటప్పుడు ఏడిపిస్తాయి కాబట్టి రుద్రులున్న రోదయంతి రుద్ర, రోదనం చేయిస్తాయి, ఏడిపిస్తాయి కాబట్టి. ఆదిత్యులు, సూర్యుడు 12 మంది సూర్యులు అని కాదు, 12 మాసాలు. ఆ రకంగా 12 అంటే అచరాంతం వ్యవస్థ చేయడం అవసరం ఉంటుంది. ఆదిత్యునిలాగా, విశ్వదేవతల్లాగా, మృతగణంలాగా. ఇది వైశ్య ధర్మం. అలాగే పరమిత పరమాత్మ తన ప్రతినిధిగా శూద్ర ధర్మాన్ని కూడా పంపడం జరిగింది, వ్యవస్థ చేయడం జరిగింది. అది పూషన్ అన్నారు. స నైవా వి అభవత్ స విషం అసృజత. ఇక్కడ విషం అంటే విష అంటే ప్రజలకు సంబంధించిన వ్యవస్థ. విష వైశ్య, విషకు సంబంధించిన వైశ్య అవుతుంది. విషం అసృజత, విష ధర్మాన్ని, వైశ్య ధర్మాన్ని అసృజత రచించడం జరిగింది.
యాని ఏతాని దేవజాతాని, ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ దేవజాతిని, దేవతాగణం, దేవజాతాని గణశ్చ అంటే దేవతాగణం. ఇక్కడ దేవతాగణం అంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండడం అనే అర్థం వస్తుంది. సమూహం. ఆఖ్యాయంతే చెప్పబడుతుందో, వర్ణించడం జరుగుతుందో అవి ఏమిటంటే దేవగణాలు. ఏ దేవగణాలు? దానికి వైష్ణుడి దేవతలు. ఏ దేవతలు? వసుదేవతలు, రుద్రదేవతలు, ఆదిత్య దేవతలు, విశ్వదేవ దేవతలు, మరుత్ దేవతలు. స నైవ వి అభవత్ స శౌద్రం వర్ణం అసృజత. సరిపోవడం లేదు, వ్యవస్థ పూర్తి సరిపోవడం లేదు. అందరూ రకరకాల వ్యవస్థ చేయడం ఉన్నది కానీ సహకరించేవారు ఎవరు? అందరు చెప్పేవారే, అందరు అధికారం చెలాయించేవారే, చూసేవారే. వైష్ణు ముఖ్యంగా ప్రబంధం చేస్తారు, పర్యవేక్షణ చేస్తారు, నడిపిస్తారు. అలా నడిపిస్తే నడిచేవారు ఎవరు? నడిచేవారు ఉండాలి, సేవకులు ఉండాలి, ఆ మాట వినేవారు ఉండాలి కదా. అసలు ఆధారం శౌద్ర ధర్మం. శౌద్రం వర్ణం అసృజత. శూద్ర వర్ణాన్ని అసృజత నిర్మించడం జరిగింది, రచించడం జరిగింది పరమపిత పరమాత్మ. పూషణమీయం, అది పూషణం. వా పూష హి ఇదం, అయం హి ఇదం సర్వం పుష్యతి యదిదం కించ. నిజానికి అందరికి పూష, నిజానికి ఇయం పూష అంటే ఇక్కడ పృథివీ, ఇయం అనే శబ్దంలో పృథివీ అని తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ పృథివే మనం ఉండాలి, నిలబడాలి, జీవించాలి అంటే పృథివీ ఉండాలి, మన కాళ్ళ కింద భూమి ఉండాలి కదా, ఆధారం ఉండాలి కదా. అందుకే శూద్రులను పాదాలతో పోల్చడం జరిగింది. అసలు ఆధారం ఈ శరీరం నిలబడాలి, నడవాలి, ముందుకెళ్ళాలి, ప్రగతి చెందాలి అంటే, ఏదైనా పొందాలి, లక్ష్యం చేరుకోవాలంటే కాళ్ళు ఉండాలి, పదములు. నిజానికి పాదం అందుకే అన్నారు వదిలిగతవు. పాదం అంటే పదము, పదములకు సంబంధించింది పాదం అంటే లక్ష్యాన్ని చేరడానికి పనికొచ్చే సాధనం పాదం. అలాగే మానవ ప్రగతికి, సమాజ ప్రగతికి, ప్రపంచ అభివృద్ధికి అసలు ఆధారం పోషణ, పాలనం, పోషణ చేసేది అది పాదం. శూద్ర ధర్మం ఈ విధంగా వర్ణించడం జరిగింది. బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు ప్రథమ అధ్యాయం 4వ బ్రాహ్మణంలో ఇది 13వ వచనం. కాబట్టి ఈ ధర్మాలు, మనం మోక్షం పొందాలంటే ఇవన్నీ అవసరం ఉంటాయి, ఈ వ్యవస్థలన్నీ అవసరమే. అసలు ధర్మం ఇది, అసలు రహస్యం ఇది. ఈ సందర్భంగా అహం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్పడం జరిగింది. నేను బ్రాహ్మణుణ్ణి, నేను ఈశ్వరోపాసకుణ్ణి, నేను ఈశ్వర ధ్యానంలో ఉండేవాడిని, నేను వేదవేత్తను, విద్వాంసుణ్ణి, బుద్ధితో పనిచేసేవాడిని, వివేకిని, విచక్షణ ఉండేవాడిని అని చెప్పుకోవడం అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే. ఆ క్రమంలో అహం బ్రహ్మాస్మి. స నైవ వి అభవత్. ఇది నిజానికి ఇదంతా ఈ శ్రేయస్సు, సమాజం బాగుండాలంటే ఈ ధర్మాలు అవసరం ఉండాలి. క్షత్రియ ధర్మాలు, దానికి బలం ఉండాలి, ధనబలం ఉండాలి. కాబట్టి ధర్మంతోనే నిర్బలుడు కూడా బలవంతుని భయపెట్టగలుగుతాడనే మాట చెప్పడం జరిగింది. స నైవ వి అభవత్ శ్రేయో రూపం అసృజత. ధర్మం తదేతత్ క్షత్రస్య, క్షత్రం తద్ధర్మస్య, ధర్మ తస్మాత్ ధర్మాత్ పరం నాస్తి. కాబట్టి ధర్మం కంటే గొప్పది లేదు, ధర్మాత్ పరం, ధర్మం కంటే శ్రేష్టమైనది లేదు. తస్మాత్ ధర్మాత్ పరం నాస్తి. అత అథ ఊ అబలియాన్ బలియాంసం. అబలియాన్ అంటే దుర్బలుడు, దీనాతి దీనుడైనటువంటి వాడు కూడా, దుర్బల తమ్ముడు అబలియాన్, అటువంటి వారు కూడా బలియాంసం, తనకంటే అత్యధిక బలశాలిని కూడా ఆశంసతే ఓడిస్తాడు, భయపెడతాడు కూడా. ధర్మం ద్వారా
చట్టాల ద్వారా, శాసనాల ద్వారా, నియమాల ద్వారా, రాజ్యాంగం ద్వారా యథా రాజా ఏవం యహ వై సహ ధర్మ. రాజు ద్వారా, రాజు అధికారంతో, రాజ్యం యొక్క సహకారంతో, రాజు బలం చూసుకొని బలహీనుడు కూడా బలవంతుని భయపెట్టగలుగుతాడు. యహవై సహ ధర్మ సత్యం. నిజానికి ధర్మం అంటే ఏదో కాదు, సత్యమే ధర్మం. సత్యం అంటే త్రికాలంలో సత్తా ఉండేది, అన్నిటి యొక్క అస్తిత్వాన్ని రక్షించేది, అది సత్యం. సత్యమే ధర్మం. తస్మాత్ సత్యం వదంతం. కాబట్టి సత్యాన్ని పలకాలి. సత్యం పలకడం అంటేనే ధర్మాన్ని పలకడం. సత్యం వదంతం ఆహు ధర్మం వదతి. ఎవరైనా సత్యం చెబుతుంటే ధర్మం చెబుతున్నారు అంటారు. సత్యం చెప్పడం అంటే ధర్మాన్ని చెప్పడమే. సత్యం వదంతం, ఎవరైనా సత్యం చెబుతుంటే వారిని ఏమంటారు? అసత్యవక్తను ధర్మం చెబుతున్నారు అంటారు. ధర్మం మాట మాట్లాడుతున్నారని అర్థం. ధర్మం వదతి. ధర్మం వా వదంతం. ఎవరైనా ధర్మం గురించి మాట్లాడితే, ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే సత్యం వదతి అంటారు. అంటే సరిగా ఉన్నారు, సరిగా చెబుతున్నారు, నిజం చెబుతున్నారు, నిజాన్ని ఆచరిస్తున్నారు. ధర్మం వా వదంతం సత్యం. సత్యమే ధర్మం, ధర్మమే సత్యం. సత్య ధర్మాయ దృష్టి అని చెప్పేసి మనకు ఈశావాస్య ఉపనిషత్తులో హిరణ్య హిరణ్మయ హిరణ్మయ పాత్రేన అనే ఆ మంత్రంలో వస్తుంది. చివర్లో యజుర్వేదం చివర్లో మంత్రం ఏతుందో హిరణ్మయ పాత్రేన సత్యస్య పేతం ముఖం అని చెప్పేసి, దాంట్లో మరొక పంక్తి తత్వం పూషన్ అపావృను సత్య ధర్మాయ దృష్టయే. సత్యమే ధర్మము, ధర్మమే సత్యం. హిరణ్మయేన పాత్రేణ సత్యస్యాపిహితం ముఖం తత్వం పూషన్ అపావృను సత్య ధర్మాయ దృష్టయే. సత్యధర్మాయ, సత్య ధర్మాన్ని అంటే సత్య ధర్మం కొరకు దృష్టయే, దర్శించడానికి, తెలుసుకోవడానికి. సత్యమన్నా ధర్మమన్నా ఒకటే చివరికి. కాబట్టి ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి, ధర్మాన్ని ఆచరించడానికి ప్రయత్నించాలి. దానికి 4 వ్యవస్థలు ఉండాలి. సత్యాచరణ కొరకు, ధర్మాచరణ కొరకు 4 వ్యవస్థలు అవసరం. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. కాబట్టి ఒకరుంటే సరిపోదు, బ్రాహ్మణుంటే సరిపోదు, ఏదంటే సరిపోదు. ఇవన్నీ కూడా మనలో ఉండాలి. నిజానికి ప్రతి వ్యక్తిలో ఉండాలి. అప్పుడు సత్య ధర్మాన్ని ఆచరించగలుగుతాం. సత్యాన్ని పాటించడం అంటే ధర్మాన్ని పాటించడమే, ధర్మాచరణ చేయడమే. ధర్మాన్ని పాటించడం, ఆచరించడం అంటే సత్యాన్ని పాటించడమే. ఈ రకంగా సమాజంలో బ్రహ్మ, క్షత్ర, అంటే వైశ్య, శూద్ర ఈ 4 ప్రక్రియలను లేదా వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసి ఎవరెవరు ఏం పాటించాలి, ఎలా పాటించాలి చెప్పడం జరిగింది. బ్రాహ్మణుల యొక్క ధర్మాలు ఏమిటి, లక్షణాలు, వారి యొక్క కర్తవ్య కర్మాలు ఏమిటి, క్షత్రుల యొక్క కర్తవ్య కర్మలు ఏమిటి, వైశ్యుల యొక్క కర్తవ్య కర్మలు, శూద్రుల యొక్క కర్తవ్య కర్మ గురించి స్పష్టంగా, వివరంగా, విశదీకరంగా చెప్పబడింది మనుస్మృతిలో మన మహర్షి. నిజానికి ఒక రకంగా ఈ బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రథమాధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఈ 4వ బ్రాహ్మణంలో ఏతుందో ఇది మనుస్మృతి యొక్క సారం అని చెప్పవచ్చు. మనం మనుస్మృతి అధ్యయనం చేసిన వారికి ఇది బాగా అర్థమవుతుంది. ఈ బ్రాహ్మణం 4వ బ్రాహ్మణం. బ్రహ్మ నిజానికి అగ్ని లాంటి వాడు. ఏ పాపం అంటుకోకుండా ప్రయత్నం చేయాలి. మనుషులలో బ్రాహ్మణ అగ్ని అన్నారు అంటే బ్రాహ్మశక్తి అవసరం. దాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. అది ఏతద్ బ్రహ్మ క్షత్రం విట్. విట్ అంటే వైశ్య, అది సంధిలో విట్ అవుతుంది. శూద్ర తదగ్ని అగ్నినా ఏవ దేవేషు బ్రహ్మ అభవత్. బ్రాహ్మణో మనుష్యేషు క్షత్రియేణ క్షత్రియో వైశ్యేన వైశ్య శూద్రేణ శూద్ర
तस्मात् अग्नौ एव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येषु मनुष्येषु एताभ्यां हि रूपाभ्यां ब्रह्म अभवत्। अथ यो हा वा अस्मात् लोकाः त्वं लोकम् अदृष्ट्वा प्रयति स येनं विदितः न भुनक्ति यथा वेदः वा अननुक्तः अन्यद्वा कर्म कृतं यदिह वा अपि अनेन एवं वित् महत् पुण्यं कर्म करोति तद अस्य अंततः क्षीयते एव आत्मानमेव लोकम् उपासीत स यः आत्मानमेव लोकम् उपास्ते न ह अस्य कर्म क्षीयते अस्मात् ही एव ఆత్మనః యద్యత్ కామయతే తత్తత్ సృజతే। ఈ రకంగా వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేసుకుని ఎవరైతే ఏదేది కోరుకుంటారో అది పొందగలుగుతారు। యద్యత్ కామయతే తత్తత్ సృజతే, ఏదేది వారు కామన చేస్తారో కోరుకుంటారో తత్తత్ వాటిని కూడా కామనని కూడా సృజతే అంటే రచించుకుంటారు, ఏర్పాటు చేసుకుంటారు ఈ వ్యవస్థలో ఉన్నవారు। ఎవరైతే ఈ వ్యవస్థ లేకుండా ఉంటారో వారు వారి యొక్క కోరికలు నెరవేర్చుకోలేరు। మహత్ పుణ్యం కర్మ కరోతి, అటువంటి వారు గొప్ప కర్మలు చేయగలుగుతారు, శుభకర్మలు చేయగలుగుతారు అని చెప్పడం జరిగింది। తన గురించి, తన స్వరూపం గురించి, తన ధర్మాల గురించి, తన కర్మల గురించి, కర్తవ్య కర్మల గురించి ఎవరైతే తెలుసుకోలేరో, ఆచరించరో వారు ఓడిపోతారు, వారి కోరికలు నెరవేర్చుకోలేరు। దానికి తనను తాను ముందు ఉపాసించుకోవాలి, ఆత్మలోకాన్ని ఉపాసించుకోవాలి। నేనేమిటి అసలు, నేను స్వల్పుని కాదు, అల్పుని కాదు, నేను గొప్పను, నేను బ్రహ్మను అని అనుభూతి చెందాలి, అనుభవించాలి। ఇది ఆత్మలోకం యొక్క ఉపాసన। ఆత్మలోక ఉపాసన, తన ఉపాసన కూడా, స్వోపాసన కూడా చేసుకోవాలి, స్వీయ ఉపాసన కూడా ఉండాలి। నాలో ఉన్న గుణాలు ఏమిటి, ఆ గుణాలు ఇంకా నింపుకొని స్థిరం చేసుకొని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి। నాలో మంచి గుణాలు కూడా ఉన్నాయి, కొందరు చెడ్డవారు ఉండవచ్చు, దొంగలు ఉండవచ్చు, కానీ మంచి గుణాలు కూడా ఉంటాయి। చెడు గుణాలు కాదు, మంచి గుణాలు చూసుకొని ఆ మంచి గుణాలను రక్షించుకొని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి। అది ఆత్మ లోకోపాసన, తన ఉపాసన। తన లోకములో ఏముంది, స్వలోకములో బయట చూస్తున్నాం, సమాజంలో చూస్తున్నాం, ప్రపంచంలో చూస్తున్నాం, కానీ మనలో ఏముంది, మనలో కూడా ఒక రాజ్యం ఉంది, ఒక దేశం ఉంది, ఒక లోకం ఉంది, ఒక ప్రపంచం ఉంది, ఒక విశ్వమే ఉంది। ఈ పిండములో బ్రహ్మాండం అంతా, ఈ విశ్వం అంతా ఈ శరీరంలోనే ఉంది, ఇక్కడే ఉంది, ఎక్కడో కాదు। అటువంటి వారి యొక్క కర్మ క్షీణించదు అంటున్నారు। గొప్పగా నేను గొప్పను, తన యొక్క మహాన్ రూపాన్ని, గొప్ప రూపాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వారి యొక్క కర్మ క్షీణించదు, ఎందుకంటే వారు ఆత్మతో పనిచేస్తున్నారు। ఆత్మభావన ఉండాలి, నేను గొప్పననే భావన ఉండాలి, అహం బ్రహ్మాస్మి అనే భావన ఉండాలి। అటువంటి వారు అస్మాద్ హి ఏవ ఆత్మనః యద్యద్ కామయతే తత్తత్ సృజతే। స్వలోకం చూసుకోవాలి, సొంత లోకం చూసుకోవాలి। నేనేం చేస్తున్నాను, నేను ఎక్కడున్నాను, వారి గురించి, వీరి గురించి, ప్రపంచం గురించి కాదు। మన సమాచారం ఏమిటి, బయట సమాచారాలు బాగా చూస్తున్నాం, వింటున్నాం, రకరకాల సమాచారాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, కానీ మన సమాచారం, మన లోక సమాచారం, మన ప్రపంచ సమాచారం, మన ఈ శరీరం అనే దేశం, ఈ సమాచారం, ఈ వార్తలు, మన వార్తలు మర్చిపోతున్నాం। స్వలోకం, ఆత్మలోకం లోపల దోషాలు, పొరపాట్లు ఉండే అవకాశం ఉంది, అల్పత్వం, స్వల్పత్వం ఉండే అవకాశం ఉంది, వాటిని దూరం చేసుకోవాలి। దూరం చేసుకోకుండా గొప్పవారు ఎలా కాగలుగుతారు, కాలేరు కదా। అథో అయం వా ఆత్మ సర్వేషాం, ఆత్మ సర్వేషాం భూతానాం లోకః స యత్ జుహోతి యద్ యజతే తేన దేవానాం లోకో అథ ఇదనుబ్రూతే తేన ఋషీణాం అథ యత్ పితృభ్యో
నిప్రణాతి యత్ ప్రజామిచ్చంతే తేన పితॄణామథ యత్ మనుష్యాన్ అవాసయతే యద్ ఏభ్యో ఈశానం దదాతి తేన మనుష్యానాం అథ యత్ పశుభ్యః తృణోదకం విందతి తేన పశూనాం యదస్య గృహేషు శ్వాపదా వయం వయాంస్య అపి వయాంసి అపివిలికాభ్య ఉపజీవంతి తేన తేషాం లోకో యథా హ వై స్వాయ లోకాయ అరిష్టమిచ్చేత్ ఏవం హి హ ఏవం విదే సర్వాణి భూతాని అరిష్టమిచ్చంతి తద్వా ఏతద్ విదితం మీమాంసితం అథ దాని తర్వాత అయం వై ఆత్మ ఈ ఆత్మ ఏతుందో జీవాత్మ సర్వేషాం భూతానం అన్ని ప్రాణుల యొక్క నిజానికి ఇదే అన్ని ప్రాణుల నివాస స్థానం అన్నారు, ఆధారం అన్నారు. అంటే అన్ని ప్రాణుల్లో ఉండేది జీవాత్మయే. అంతటా ప్రతి భూతంలో ప్రతి అంతటా కూడా జీవాత్మ ఉంటుంది. అన్ని అంటే పుట్టినటువంటి అన్ని ప్రాణుల్లో అన్ని ప్రాణులకు నివాస స్థానం ఆత్మయే. మరొక రకంగా చెప్పాలంటే పరిమిత పరమాత్మ అన్ని ప్రాణులకు అన్ని భూతాలకు జడచేతన భూతాలన్నీ కూడా ప్రపంచానికి జడచేతన జగత్ అంతటి కూడా పరిమిత పరమాత్మే నివాస స్థానం. ఆ రకంగా అన్ని ఏర్పాటు చేసి అన్ని చేయడం అని కూడా అంతా కూడా అది ఒక హోమమే, ఒక హవనమే, యజ్ఞం చేయడమే. అదే దేవలోకం, ఆత్మ యొక్క దేవలోకం. అందులో పఠనం పాఠనం ఋషిలోకం అన్నారు. పఠన పాఠనం చేయడమే యదనుభూతే తేన ఋషీణాం అథ యద్ పితృభ్యో నిప్రణాతి. పఠనం పాఠనం చేయడమే ఋషిలోకం. మాతాపితల సేవ చేయడమే సంతానాన్ని కోరుకోవడమే పితృలోకం. పెద్దల సేవ చేస్తూ సంతానాన్ని కోరుకుని సంతానం పొంది చేయడమే అది పితృలోకం. ఎందుకంటే ఆ పితృలోకంలో సంతానానికి పెద్దలకు అన్ని రకాల సేవలు చేసి వారి యొక్క భోజన వ్యవస్థ కూడా ప్రబంధం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అది మనుష్యలోకం, ప్రబంధం చేయడం. పశువులకు గడ్డి నీరు పెట్టడం అనేది అది పశువులోకం. ఇంటువంటి 4 కాళ్ళ పశువులు ప్రాణులు ఉంటాయి, పక్షులు ఉంటాయి, పీపీలిక చీమ లాంటివి ఉంటాయి. వాటికి భోజనం పెట్టడం అనేది ఉంటుంది. అది ప్రాణిలోకం. అదంతా కూడా ఇదన్ని అన్ని లోకాలు కూడా ఇక్కడే. అన్ని లోకాలకు ఆధారమైన పరిమిత పరమాత్మను మనం ఉపాసించడం అవసరం ఉంటుంది. కేవలం మనం మాత్రం ఉంటే సరిపోదు. ఇవన్నీ ఉంటాయి, ఇన్ని లోకాలు ఉంటాయి, ఇన్ని ధర్మాలు, ఇన్ని వ్యవస్థలు ఉంటాయి. ఇన్ని రకాలుగా మనం ఏర్పాటు చేసుకుని చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అన్ని లోకాలకు ఆధారమైనటువంటి ఆ లోకాధిపతి, లోకాధ్యక్షుడు, పరిమిత పరమాత్మ, సర్వాధారుడు, అందరికి కూడా నివాస స్థానం, ఆధారం పరిమిత పరమాత్మను పొందడానికి ఇంత పురుషార్థం చేయడం అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడే ఆత్మ, ఇక్కడే ఈ మనుష్య శరీరంతోనే ఇదంతా కూడా ఈ శుభ కర్మలు చేయాలి, శుభకామన చేయాలి. ఋషులకు, పితరులకు, మనుషులకు, పశువులకు వారి యొక్క శుభకామన, వారి అన్ని బాగుండాలి, ఋషులు బాగుండాలి. ఋషులు అంటే ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు, విద్యావేత్తలు, పండితులు, విద్వాంసులు, గురువులు, ఆచార్యులు, ఇతరులు, పెద్దలు, ఋషులు, మహర్షులు అందరినీ కూడా మనుషులు, పశువులు వారి కొరకు శుభకామన చేయాలి. అందరూ బాగుండాలి, అన్ని ప్రాణులు బాగుండాలి. అందరి బాగు కోరే వారి యొక్క బాగు అందరు కోరుతారు. అందరు మేలు కోరే సర్వహితైషి యొక్క హితం అందరు కోరుతారు. మనం అందరి హితాన్ని కోరుతున్నాం, మేలు కోరుతున్నాం. అందరు బాగుండాలి, అందరూ భద్రంగా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నప్పుడు అందరు కూడా మన మేలు కోరుతారు. పశువులు కూడా దానికి, పశువుని రక్షిస్తే పశువు కూడా మనం రక్షిస్తుంది. పులులు లాంటివి మారిపోతాయి, సింహాలు లాంటివి మారిపోతాయి, పాములు లాంటివి మారిపోతాయి రక్షిస్తే. పాములను పెంచుకున్న వారిని చూస్తుంటాం, పులులు పెంచుకుంటారు, సింహాలు పెంచుకుంటారు. క్రూర జంతువులు అటువంటివి కూడా మారిపోతాయి ప్రేమకు, అహింస.
మనం సురక్షితంగా ఉండాలి. మనం బాగుండాలంటే అన్ని బాగుండాలి. ఇది గమనించాలి. అందరూ బాగుండాలి. సర్వహితైషి. ఎందుకంటే పరమిత పరమాత్మ అందరు బాగుండాలని కోరుకుంటాడు. పరమిత పరమాత్మ యొక్క ఆ గుణాన్ని మనం నింపుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఈశ్వరోపాసన యొక్క ఉద్దేశం అదే. పరమిత పరమాత్మలో ఉన్నటువంటి గుణాలను కొన్నింటినైనా కొంతనైనా మన శక్తిని బట్టి, మన సామర్థ్యాన్ని బట్టి, మన పాత్రతను బట్టి నింపుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. అందుకే ఆహ్వానం తర్వాత వైదిక మంత్రాలతో, వేద మంత్రాలతో ప్రార్థన చేస్తాం. ఓం తేజోసి తేజోమయ ధీహి, ఓం వీర్యమస్సి వీర్యమయ ధీహి, ఓం బలమస్సి బలమయ ధీహి అంటాం. ఈ పరమిత పరమాత్మ నీలో అనంతమైన తేజస్సు ఉంది, అనంతమైన వీరత్వం ఉంది, వీర్యం ఉంది, పరాక్రమం ఉంది, బలం ఉంది. నాలో కొంత నింపండి. నా శక్తిని బట్టి, నా సామర్థ్యాన్ని బట్టి, నా పాత్రను బట్టి. నీ గుణాలు నాలో స్థిరంగా ఉండాలి. ధేహి స్థిరం కావాలి, ధారణ కావాలి. ఎందుకంటే నీవే ధాతవు, దాతవు, విధాతవు నీవే హే పరమిత పరమాత్మ అని కోరుకుంటాం. ఈ రకంగా బాగా మనన చింతన చేసుకుంటూ ఈ గొప్ప మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాం మనం. ఈ మార్గం ఇంకా ముందుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇందులో చివరికి సారం ఏంటంటే, సారం కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇందులోనే. ఆత్మయేవ ఆత్మయేవ ఇదం అగ్రే ఆసీత్ ఏక ఏవ స్వకామయత జాయామే. ఒక్కడుంటే సరిపోదు. బయట సమాజంలో వ్యవస్థ ఎలా ఆలోచిస్తారో ఆ విషయం చెప్తున్నారు. ఒకరున్నారు అభివృద్ధి కావాలి, వికాసం చెందాలి, పరివారం పెరగాలి, తరాలు ముందుకెళ్ళాలి అంటే జాయ ఉండాలి. జాయ వెంట వచ్చేది. జాయ అంటే వెంట వచ్చేవారు ఉండాలి. నిజానికి భార్య భార్య ఉండాలి, జాయ ఉండాలి. ఆత్మ ఏవ ఇదమగ్రే ఆసీత్ ఏక ఏవ స్వకామేత. ఒంటరిగా ఉండి కామన చేయడం జరిగింది. జాయ పత్ని, మే అంటే నాకు పత్ని ఉండాలి అని చెప్పేసి. జాయ మే స్యాత్, నాకు ఒక భార్య ఉండాలి. అథ దాంతో ప్రజాయేయ, సంతానాన్ని, సంతానవంతుని కావాలి. ప్రజాయేయ అథ మరియు విత్తం, ధనం ఉండాలి. ధనం దేని కొరకు? కర్మను చేయడానికి, కర్మను సాధించడానికి విత్తం అవసరం. సుఖస్య మూలం ధర్మ, ధర్మస్య మూలం విత్తం, విత్తస్య మూలం రాజ్యం అన్నారు. అధికారం ఉండాలి. దానికి రెండే ముఖ్యం, జాయా విత్తమే. పుత్రేషణ విత్తేషణ అండి. దానికి ముఖ్యంగా మూడే వేషణాలు ఉంటాయి, ముఖ్యంగా మూడే కోరికలు ఉంటాయి. అందులో మళ్ళీ ముఖ్యమైన రెండే కోరికలు. భార్య అంటే సంతానం ఉండాలి, పుత్రేషణ. విత్తం కూడా ఉండాలి, సాధనం, ధనం సాధనం. ప్రజోత్పత్తి, సంతానోత్పత్తి కొరకు, కాపాడడం కొరకు, వాటిని పెంచాలి కదా, ముందుకు నడిపించాలి కదా. దానికి విత్తం అవసరం. విత్త ప్రాప్తి కొరకు ప్రయత్నం చేస్తాడు. కేవలం భార్య ఉంటే సరిపోదు, ధనం కూడా ఉండాలి. ధనాన్ని ఆర్జించాలి. అందుకే సంపాదన కూడా అవసరం ఉంటుంది. ఆ విషయం చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆత్మ ఏవ ఇదం అగ్రే ఆసీత్. జీవాత్మ, ఇక్కడ ఆత్మ అంటే జీవాత్మ ఒక్కటి ఉంటే సరిపోదు. ఏక ఏవ ఒకటి ఉంటే సరిపోదు. అకామయత ఒకటి కోరడం జరుగుతుంది. తోడుగా ఉండాలి, జంట ఉండాలి, జత ఉండాలి, తోడు అవసరం. అందుకే ఆడమగ అనే జంట పదాలు జత కట్టడానికి జంట అవసరం. దాన్ని మిథునం అన్నారు, దాన్ని మైథునం అన్నారు. మిథునానికి సంబంధించి జంటకు సంబంధించిన మైథునం. మైథునం అంటే చెడు అర్థం కాదు. మిథునం యొక్క వ్యవస్థ మైథునం. జాయ మే స్యాత్, జాయ నాకు ఒక జాయ ఉండాలి అనుకోవడం. ఎందుకంటే ప్రజల కొరకు, సంతానం కొరకు. ప్రజాయేయ, ప్రజావంతుని కావాలి, సంతానవంతుని కావాలి అంటే. అథ విత్తం మే స్యాత్, విత్తం కూడా నాకు ఉండాలి, విత్త ప్రాప్తి జరగాలి, ధన ప్రాప్తి జరగాలి. అథ అప్పుడు కర్మ కుర్వీయ, ఆ కర్మ చేస్తాను. నేను కర్మ చేయడానికి అంటే ధర్మాన్ని ఆచరించడానికి విత్తం కూడా ఉండాలి.
ధర్మస్య మూలం విత్తం అర్థం ఇది. ఆ విధంగా ఏతావాన్ కామః, ఈ రకంగా ఇంత ఇటువంటి కోరికలు కోరుకుంటూ ఇంత ఉంటే సరిపోదు. నా ఇచ్చన్ చ నా అతః భూయః, ఇంకా కావాలి. భూయ విందేయ, ఇంకా పొందే ప్రయత్నం చేయాలి అధికంగా. భూయ తస్మాద్ అపి ఏతర్హి, అంటే ఈ రోజుల్లో కూడా, అపి ఏతర్ అంటే ఈ రోజుల్లో కూడా, ఇప్పుడు కూడా ఏకాకి ఒంటరి వాడు ఏం చేయలేడు. ఏకాకి కామయతే, ఒంటరివాడు కోరుకుంటాడు. జాయామే స్యాత్ అథ ప్రజాయ, ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో కూడా ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత, ఈడొచ్చిన తర్వాత పెళ్లి కోసం చూస్తారు. అందుకే అథ విత్తమ్మే స్యాత్, దాని తర్వాత అథ అంటే మరియు తర్వాత ఏం కావాలి, విత్తమ్మే స్యాత్, నిజానికి పెళ్లి చేసుకోవడం కాదు, పెళ్లి కంటే ముందే ధనార్జన ఉండాలి, సంపాదన ఉండాలి. పెళ్లి చేసుకుని తర్వాత కొరతలు లేకుండా ఉండాలంటే విత్తమ్మే స్యాత్ అథ కర్మ కురు, ఎందుకంటే కర్మ చేయడానికి, మళ్ళీ ధర్మకర్మలు చేయడానికి విత్తం అవసరం, పత్ని అవసరం. ఎందుకంటే యజ్ఞయాగాలు పత్ని లేకుండా యజమాని కాలేడు. యజమాని అంటేనే భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఉంటేనే యజమాని. అందుకే కొందరు నియమాలు చెబుతుంటారు, యజ్ఞయాగాల్లో భార్య లేని వారు యజ్ఞం చేయడానికి వీల్లేదు, అలాగే భర్త లేకపోతే యజ్ఞం చేయడానికి వీల్లేదు. ఇద్దరు జంట ఉంటేనే, జత ఉంటేనే. విత్తమ్మే స్యాత్ అథ కర్మ కురువీయ, కర్మ చేయడానికి. ఇది సహ అతడు, ఆ ఆత్మ, ఆ దేహి, యావత్ అపి ఏతేషాం, ఎంతవరకు అయితే, ఏతేషాం ఏకైకం, ఒకడొకడు ఉన్నప్పుడు నా ప్రాప్నుతి పొందలేడు. అకృత్స్న అపూర్ణుడవుతాడు, అసంపూర్ణుడవుతాడు. అకృత్స్న ఏవ అసంపూర్ణుడే, తావత్ ఎంతవరకైతే, మళ్ళీ పూర్ణుడు కావాలంటే ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి. తావత్ మన్యతే తస్య ఊ కృత్స్నత, అంటే పూర్ణత కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి, మరణం చింతన చేయాలి. మనః ఏవ, మనం ఇక్కడ మన అంటే మననం చేస్తాడు, ఆలోచిస్తాడు. మనః ఏవ అస్య ఆత్మ, మనస్య ఆత్మ, వాక్యే వాణి, అంటే నిజానికి వాణియే తన రాణి, వాణియే తన రాణి అవుతుంది. వాక్కు బాగుండాలి. అసలు పత్ని మన వాక్కే. వాక్ జాయ ప్రాణ, అంటే శ్వాస ప్రశ్వాసలే ప్రజ, శ్వాస ప్రశ్వాసలే సంతానం. చక్షు మానుషం, ఈ కళ్ళే మానవీయం అన్నారు. విత్తం ఈ కర్మ సాధనాలు ఇవన్నీ కూడా. ఎందుకంటే కళ్ళు ఉండాలి, అంతేకాదు చెవులు కూడా ఉండాలి, అన్ని ఉండాలి. చక్షుష హి తత్ విందతే, కంటి ద్వారా ధనాన్ని, అంటే చూసిన తర్వాత పొందాలనిపిస్తుంది. అందుకే ముందు దర్శనం, ఏదో చూస్తుంటామో చూసిన తర్వాత అనిపిస్తుంది ఇది పొందాలి, ఇది కావాలనిపిస్తుంది. అందుకే చక్షు అన్నారు. చక్షు ష నేత్రం ద్వారా, కంటి ద్వారానే, హి ఎందుకంటే కంటి ద్వారానే చూసిన తర్వాతనే ఆ ధనాన్ని పొందాలనిపిస్తుంది. విందతే ప్రాప్తింపు చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. శ్రోత్రం చెవి ద్వారా, అది దైవం, చెవిని దైవం అన్నారు. అంటే విద్య యొక్క ధనం, నిజానికి దైవం అంటే ఇక్కడ చెవి ద్వారా విని బాగా నేర్చుకుంటాం. వేదం అంటేనే శృతి, విన్నప్పుడు బాగా ఎక్కువ మటుకు మనం అర్థం చేసుకునేది, జ్ఞానాన్ని పొందేది చెవి ద్వారానే. కాబట్టి శ్రోత్రేణ హి తత్, ఆ దైవ విద్య అనే ధనాన్ని, శృణోతి వినడం ద్వారా, ఆత్మ, ఈ దేహం, ఇక్కడ ఆత్మ అంటే శరీరం, ఆత్మ ఏవ ఆత్మనే, అస్య ఈ దేహి యొక్క, ఆత్మ యొక్క కర్మ క్రియ సాధనం, అంటే శరీరమే ధర్మ సాధనం. శరీర మాధ్యం ఖలు ధర్మ సాధనం అనే మాట చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆత్మ ఏవ అస్య కర్మ ఆత్మనహి, ఎందుకంటే శరీరంతోనే, ఇక్కడ ఆత్మనహి అంటే శరీరంతోనే, ఎందుకంటే శరీరంతోనే అన్ని చేయగలుగుతాం. కర్మ ఆత్మనహి, కర్మ కరోతి, కర్మ చేస్తాం శరీరం ద్వారానే. ధర్మ సాధనం, కర్మ సాధనం శరీరమే. అందుకే శరీరాన్ని బాగా కాపాడుకోవాలి, రక్షించుకోవాలి. ఏ రోగాలు లేకుండా, ఏ బాధలు లేకుండా చూసుకోవాలి. సహ ఏష, ఆ పిండగత, అంటే ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మయే, స ఏష అదే ఇది. పాంక్త అంటే
5 భూతాలతో పంచభూతాలతో ఏర్పడినటువంటి శరీరం ఇది. పాంక్త అంటే 5తో నిర్మించబడినటువంటి శరీరం ఇది. ఈ యజ్ఞం ఇదే, యజ్ఞంతో సమానం. పాంక్త పశు, అదే పశు. పాంక్త అంటే పంచభూతాలతో ఏర్పడినటువంటి, లేదా ఇవి 5తో ఉన్నటువంటి. పాంక్త పురుష, ఈ పురుషుడి దేహి ఆత్మ. పాంక్తం పంచభూతాల నిర్మితం ఇది. పాంక్తం అంటే పాంక్తం పంచభూతాల నిర్మితం. ఇదం సర్వం, ఇదంతా కూడా పంచభూత నిర్మితం. ఏది ఇదం, ఏది కనిపిస్తుందో, ఏది ఇదం కించ, ఈ దృశ్యమానం ఏ కొంచెం అయితే కనిపిస్తుందో అంతా కూడా, కనిపించేదంతా కూడా ఇదం సర్వం, ఇదంతా కూడా ఆప్నోతి పొందుతాడు. యా ఏవం వేద, ఈ విధంగా తెలుసుకున్నవాడు, అర్థం చేసుకున్నవాడు. ఈ రకంగా ఈ బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో ప్రథమాధ్యాయంలో 4వ బ్రాహ్మణంలో ముఖ్యంగా మనుస్మృతి యొక్క సుమారు సగం సారాంశాన్ని ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది. మన శరీరం యొక్క సమాజం, శరీరం యొక్క ప్రపంచం, శరీరం యొక్క లోకం. స్వలోకాన్ని చూసుకోవాలి, స్వీయ లోకాన్ని, ఈ శరీరాన్ని చూసుకోవాలి, ఇందులో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలను చూసుకోవాలి. ఇందులో బయట సమాజంలో ఏ వ్యవస్థలు ఉన్నాయో, ప్రపంచంలో బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి ఆ వ్యవస్థ అంతా కూడా ఈ పిండంలోనే, ఈ దేహంలోనే చూసుకొని అర్థం చేసుకొని ఎవరైతే స్వలోకాన్ని, ఆత్మలోకోపాసన చేస్తారో వారు పరమాత్మ లోకాన్ని పొందగలుగుతారు అనే రహస్యాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఓం శం శుభం. ఒంటరిగా ఏమి చేయలేము కాబట్టి జంట ఉండాలి, జాయ ఉండాలి. జాయ పత్ని ఉంటే సరిపోదు, విత్తం కూడా ఉండాలి. ధనం సాధనం కాబట్టి ఆ ధన సాధన ధర్మపూర్వకం ఉండాలి, అది మోక్షాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి. అన్నిటికీ ఆధారమైనటువంటి సర్వ నివాస స్థానమైనటువంటి పరమిత పరమాత్మను అర్థం చేసుకుని ఆ మోక్ష స్థానాన్ని, పరమ పదాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఓం శం శుభం. పరమపిత పరమాత్మకు, ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు అందరికీ ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు గురువర్య విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు అర్పిస్తూ, బంధులారా, సాధకులారా, అన్వేషకులారా, ఉపాసకులారా, మీ అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు, అభినందనలు, పరమపిత పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఇంతవరకు చెప్పినటువంటి ఈ రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకొని మనం పరమపిత పరమాత్మను చేరడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం, ఆచరించే ప్రయత్నం చేద్దాం, అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ భావనతో 3 సార్లు ఓంకారం. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. శ్వాస నింపుకోండి. ఓంకారం చేద్దాం. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. శాంతి పాఠం చెప్పండి.